السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر، لے کر بیان حاضر ہوں مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میں نے وعدہ کر لیا، اب اطلاع ملی ان کو، فوراً اتفاق کیا اور بہت جلد وہاں پر کراچی پہنچنے۔ کل ہی مجھ سے ملاقات ہوئی، گھر گئے تو میں یہاں شہر تھا تو راستے میں ملاقات ہوئی کہ کل آ جاؤ اور پرسوں میں نے جانا ہے۔ تو میں نے غنیمت سمجھا کہ ایسے وقت میں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ارادہ لے کر جا رہا ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں جائے اور جتنے بھی جائیں وہ سب کے سب اللہ کی حضور میں ساری مخلوق کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، جسے وہ اپنے دربار میں بلائے اس کی مرضی۔ یہ جو حج والی سعادت ہے یہ دولت سے بھی نہیں ملتی۔ کروڑا پتی لوگ پڑے ہیں اور کبھی دھیان بھی نہیں آیا کہ میں کعبے کی طرف جاؤں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے مشکلات میں پھنسے ہوئے کہ نکل نہیں سکتے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مرد عورت کو اللہ پاک اپنے دربار کی حاضری کی سعادت بخشے۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی۔ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان کے متعلق کچھ معلومات عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات کو بھی زیارت کعبہ اور دیدار روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، طبیعت میں شغف پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو۔ وہاں جمعے میں نے اسی لیے یہ اعلان کیا تھا کہ رات کو انشاءاللہ اسی موضوع پہ کچھ گفتگو ہوگی، اور جو مجھے یاد آئے گا میں آپ حضرات کو سنا دوں گا۔ بار صورت آپ بھی تشریف لے آئے، اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا، اور دعا کرو اللہ پاک حاجی ابراہیم کو بھی اور ہر حاجی کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لائے، اور وہاں پہ مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ارکان حج جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار صورت مولانا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے، میں بھی محسوس ہو رہا تھا، آپ حضرات بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ مولانا سے اوپر تو کیا جاؤں اور پیچھے ہٹاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی برادری سے مار کھا کر، اپنے کنبے اور قبیلے حتیٰ کہ باپ سے بھی مار کھا کر اپنے وطن کو خیر باد کہہ رہے ہیں۔ پورے فلسطین میں ایک ہستی ہے جو شرک کی مخالفت کرتی ہے اور تمام کا تمام ملک شرک کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک فرد واحد جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی معاشرہ لوگوں کو برائی میں پھنسائے بغیر نہیں چھوڑتا، ابراہیم علیہ السلام جیسا گندا معاشرہ کسی کو نہیں ملے گا۔ خلیل اللہ کا والد بت پرست نہیں، بت گر ہے، بت بناتا ہے، اور بنا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں بھر کے رکھتا ہے کہ بیچ کے آؤ۔ چھوٹی سی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، لے لو خدا پر ہے جھوٹے۔ اب اگر کوئی یہ آواز لگائے کہ لے لو انگور پر ہے بڑے کھٹے، لے کون؟ لوگوں نے کہا جو کل دے گیا تھا وہ بھی واپس لے جا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جس کے خدا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، کان ٹوٹ گیا ہو، وہ خدا کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اچھا خدا لے لے اور لنگڑا خدا میری ٹوکری میں رکھ دے۔ تو والد جو آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے خدا فروشی، خدا بیچنا، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ٹوکری میں تو اچھے اچھے خدا رکھے تھے، یہ لنگڑے کہاں سے لایا؟ کہ ابا جان لوگوں نے بدل لیے، میں نے منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا معاملہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، کہیں ابراہیم تو وہابی تو نہیں بن جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے۔ جوانی آئی
تبلیغ کی. اللہ اکبر. حکم ہے کہ پہلے اپنے کو تبلیغ کرے. ہمارے یہاں پٹھا معاملہ ہے, اپنوں کو کچھ کہتے نہیں, دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے, اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان, ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے نہ نقصان نفع کے مالک ہے. یا ابت لم تعبد الشیطان, شیطان کی پیروی کر رہے ہو. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابا جان, دلیل سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے. مان جاؤ, ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ. اس کا ثانی کوئی نہیں, ساجی کوئی نہیں. اس کی ذات تو یہ ہے اللہ الصمد. ابراہیم علیہ السلام کا ابا سنتا رہا. اخیر میں آ کر کے کہنے لگا, تیری تقریر ختم نہ ہوگی. میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے مذہب کا نہیں, تو میرے مزاج کا نہیں, صرف انکار کر دیتے ہیں. آج کل نالائق اولاد کو لوگ جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں, مکان سے محروم کر دیتے ہیں, دکان سے محروم کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی کڑوی لگی, صرف گھر سے نکالا نہیں, صرف محروم نہیں کیا, بلکہ کہنے لگا, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اور چپ کر جا, نکل جا میرے گھر سے, میرے سامنے سے. ایسے پتھر ماروں گا, مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا. وہ ابا ابا کہہ کر کے تبلیغ کر رہی ہے, یہ پتھروں کی بارش کرنے کو تیار کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, قوم میں ہمدرد کون ہوگا, برادری میں ہمدرد کون ہوگا, ملک میں میرا کون بنے گا جب ابا جان کا یہ حال ہے. بس یوں کہہ کر چل دیا, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان لو, پھر آخری سلام لو, رخصت ہو رہا ہوں. میرے ابا کو, میرے والد بزرگواروں, اللہ کی حضور میں بے شک نبی ہوں, خلیل اللہ ہوں, پر رب کے دروازے کا تو میں بھی فقیر ہوں. میں اپنے مولا کی حضور میں آپ کے لیے ہمیشہ جھولی پھیلاتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے. شہرت ہوئی, باپ نے بیٹے کو نکال دیا. کس وجہ سے نکال دیا کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا. پکڑو, جان بچا کر جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا, چیخا تیار کر لی گئی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1.25 من لکڑیاں جمع کر لی. من 2 من سے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. جانتے تو وہ بھی تھے کہ آدمی تو 10 سیر لکڑیوں میں بھی جل سکتا ہے, لیکن کہنے لگے اس کا جرم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا مجرم ہے یہ, کہ اس کو جلانے کے لیے 1.25 من لکڑیاں درکار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالنے کے لیے پگوڑا منگا لیا گیا. آگ سلگا دی گئی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں, بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ, یہ یقین صرف پیغمبر کو حاصل ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں. ہوا چلانے والا فرشتہ آیا, خلیل اللہ اگر حکم دو تو ایسی ہوا چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے. قربان جاؤں. فرمایا کہ آپ فرشتے ہیں کہ جی ہاں. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ نہیں, میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں. فرمایا میں خود اس مالک کے حکم کا منتظر ہوں. میرے اس حال کا میرے اللہ کو علم ہے کہ ہاں علم ہے کہ پھر رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں سے ہٹ جاؤ. دوسرا فرشتہ آتا ہے, ایسی بارش برساؤں ساری چیخا کی آگ کو بجھا کر رکھ دو. آپ حکم دے. فرمایا میرے اللہ کو میرا حال معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے, کہ پھر درمیان سے ہٹ جاؤ, خدا جانے اور میں جانے, جو وہ چاہے گا سو ہو جائے گا.
लंबे चौड़े वाकयात कुरान मजीद ने इरशाद फरमाए और तमाम जुमले एक एक कलमा मसलिहतों से खाली नहीं। कुरान करीम हम लोगों को किससे कहानी तो नहीं सुनाता। भड़क रही है आग, शोले भड़क रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे अंदर फेंका, उधर से आवाज आई, कुलना या नारु कूनी, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जा और वो भी सलामती के साथ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चीखा से बचे, उधर से वालिद ने निकाल दिया, अपनी घरवाली को लेकर हिजरत का इरादा कर लिया। इस मुल्क में रहकर क्या करूंगा जहां बात करने वाले को जलाया जाता हो, जहां दीन की बात करने वाले को, अल्लाह की तौहीद की बात करने वाले को घर से निकाल दिया जाता हो, पत्थरों की बारिश की जाती हो। मुल्क से निकले, मिस्र के इलाके से गुजर हो रहा है। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश है, जिस हसीन औरत का उसे पता चल जाए उसे गिरफ्तार करके मंगवा लेता है। मुखबरों ने इत्तला दे दी, तेरी हुकूमत से बड़ी हसीना जमीला एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है। फौरन गिरफ्तारी के लिए आदमी भेज दिए, हजरत सारा को गिरफ्तार करके ले चले। सारा आगे आगे गिरफ्तार होकर जा रही है, हजरत खलीलुल्लाह पीछे पीछे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सारा ये क्या बनी, ईमान बचा के निकले थे, आबरू पे डाके पड़ गए। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना ऊंचा ईमान है। फरमाने लगी है, मेरे खलील मेरा यह अकीदा है कि मैं दुआ करूं आप आमीन कहे, मालिक कायनात जरूर सुनेंगे। दोनों में जुदाई भी हो रही है। हजरत सारा ने झोली फैला दी, लाई मेरी आबरू, खलीलुल्लाह की आबरू और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आबरू, तेरी आबरू। हजरत सारा को गिरफ्तार करके महल में लाया गया। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा फरमाने लगी, और जालिम मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत अता फरमा, मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत हो। यहाँ से पता चला कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने तमाम औरतों को ये सबक पढ़ाया, अगर कोई जालिम कमीना डाकू बदमाश किसी की इज्जत में हमला करने लगे तो रब को याद करो, और सूरत यह है कि नमाज की नीयत बांध कर मौला से अपनी इज्जत की हिफाजत का सवाल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली ने अभी नमाज का सलाम नहीं फेरा, बादशाह वक्त की जान में दर्द हुआ, तड़पने लगा। इस कदर बेचैन और बेकरार हुआ, हैरान है कि क्या बनी। कहने लगा, ऐ माई दुआ कर दे, मैं समझ गया हूँ तू औरत नहीं बल्कि कोई देवी है, तेरी वजह से ये मुझ पे आफत आ पड़ी, दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। कितना करीमाना खानदान है पैगंबर का। हजरत सारा देख चुकी, गिरफ्तार होकर के आई और अल्लाह की हुजूर में फिर झोली फैला दी, मौला ये इकरार करता है कि बुराई का इरादा न करेगा तो इस पे करम फरमा दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर हो गई, फौरन खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। फिर बुराई का इरादा किया। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर झोली फैलाकर दुआ मांगी, इलाही ये जालिम तो फिर बुरा इरादा करता है। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। हजरत सारा दुआ फरमाती गई और ये बुराई का इरादा करता रहा। और खुदा की कुदरत को खुदा जाने, असल राज कुछ और है। हजरत सारा जब यहाँ से गुजर रही है, इसने मंगवाया गिरफ्तार करके हजरत सारा की इज्जत को बर्बाद करने के लिए, और मौला करीम को यूं मंजूर है, सारा इधर आओ। इस बादशाह के पास एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हाजरा है, अभी मासूम है, जवान हो जाएगी, खुदा जाने किस किस के हाथ पड़ेंगे। तुम पैगंबर का घराना हो, इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद डालना चाहता हूँ। कहने लगा हजरत सारा को कि चली जा, तू को औरत नहीं, तू तो कोई बला है, तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे ये बांधी देता। हजरत हाजरा को साफ कर दिया, पकड़ा था आबरू बर्बाद करने के लिए, खिदमत गुजार दे करके भेजा। बेनियाज जो हुआ,
حضرت हाजरा को साथ ले आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह फरमा दिया, सियानी हुई, जवान हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बुढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला की फौरन आजमाइश आई, और आजमाइश क्या आई? अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है कि जब सरकारी इमारतों के संगे बुनियाद रखे जाते हैं, वजीर आजम आता है, सदर आया करता है, गवर्नर आया करता है। अब चूंकि बुनियाद रखनी है बैतुल्लाह की और आमद है रसूलुल्लाह की, इसलिए आज वजीरों की जरूरत नहीं, आज गवर्नरों की कोई मोहताजी नहीं, आज सदर की जरूरत नहीं, आज अमीरों सफीरों की कोई जरूरत नहीं। आज मासूम बच्चा हाजरा का आएगा, ज़बीहुल्लाह होगा, और उसकी नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से मैं बैतुल्लाह की बुनियाद रखवाना चाहता हूं। हजरत हाजरा गोद में लिए हुए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रही है। लक्कोदक मैदान, सहरा, सैकड़ों मील में कोई आबादी नहीं, न चश्मा, न कुआं, न नहर, न पानी, न बाग, न बहार, कोई शय नहीं वहां, चटियल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ समसम का कुआं है, हजरत हाजरा को यहाँ बिठा के, थोड़ी सी खजूरें हैं और थोड़ा सा पानी है, वो पल्ले है, और यहाँ बिठा के माँ ने बेटे को गोद में लिए हुआ है, प्यार कर रही है। धूप है, गर्मी है, आदमी नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, शय कोई नहीं दुनिया की, और बगैर कुछ बताए हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं ही चल दिए। हजरत हाजरा समझी किसी जरूरत से गए होंगे। जब काफी दूर जा निकले तो हजरत हाजरा ने खड़े होकर आवाज दी, ऐ खलील, मुझे इस मैदान में छोड़कर कहां चले, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न मुड़ के देखा और न देखने की इजाजत थी। अगर मुड़ के देखा तो हजरत हाजरा को कुछ बताना पड़ेगा। अगर हाजरा को पहले बता दिया जाए कि तेरी साथ यूं होगा, फिर इम्तिहान क्या, फिर तो ड्रामा बन जाएगा। फिर आजमाइश क्या हुई, फिर इम्तिहान क्या हुआ? और अगली बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता भी कैसे दे, खुद उन्हें भी इल्म नहीं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इल्म हो कि मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ ज़मज़म का चश्मा जारी होगा, फिर खलीलुल्लाह का क्या कमाल है? अगर हम जैसे को यूं हुक्म हो जाए कि भाई 1-2 दिन की परेशानी आएगी, फिर यूं होगा, ये तो काम हम भी कर देंगे। मेयारे नबूवत को लोग नहीं जानते। कमाल तो ये है कि कुछ भी पता ना हो और उस वहदहू ला शरीक की आवाज पे, उसके हुक्म पे ऐसा यकीन करे गोया मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया। नारे तकबीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले ही जा रहे हैं, मुड़ के देखते नहीं। हजरत हाजरा हैरान है, मैं औरत जात, गोद में बच्चा, ये मैदान, ये सहरा, बात क्या है? अरब की औरत थी, दौड़ लगाई, दौड़ी दौड़ी करीब आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, क्या बात है, क्या हुआ? बोलते नहीं, बोलने की इजाजत नहीं। सामने आई, बराबर चली, पीछे चलती रही, बताओ तो सही क्या बात है? खलीलुल्लाह, मेरा जुर्म बताओ, माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते नहीं। हैरान है हजरत हाजरा, पैगंबर, नबी, खलीलुल्लाह, और ये मैदान और ये बच्चा और मैं औरत, और जवाब नहीं। फौरन समझ गई कि इनका कनेक्शन तो कहीं और होता है। खुद ही कह उठी कि खलीलुल्लाह, कहीं उस मालिक के कायनात का यूं हुक्म तो नहीं? तो यूं जरा सा सर हिलाया यूं कि हाँ, जुबान से नहीं। अब यूं नहीं, हजरत हाजरा ने कहा कि अच्छा हुक्म उसका तो पूरा कर रहे हो, फिर बताओ सूरत क्या बनेगी? मैं औरत जात हूं, ये मैदान है, बात क्या है? कुर्बान जाऊं हाजरा तेरे ईमान पे, सर का इशारा देखती, फिर यूं ना पूछा तुम कहाँ जाओगे, फिर कब आओगे, क्या बनेगी? जिस जगह पे पहले हजरत हाजरा को बिठाया था, दौड़ी दौड़ी इस तरह पे वहीं जा बैठी, गोया के कदमों के निशानों को पहचान गई थी और मंजिल मकसूद को भी पहचान गई थी। और मानने लगी, फिर जाइए, बेशक आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जिसका हुक्म है वही मालिक कायनात मेरी खबर लेगा। सुभान अल्लाह। बैठ अल्लाह का नाम, कोई राह गुजर नहीं, आने जाने वाला नहीं, कुछ भी तो नहीं। चंद खजूरें थी, वो खत्म हुई, रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, कोई भी तो नहीं।
پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی، بھوک لگی، پیاس لگی، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ آخر ہاجرہ ماں تھی، تڑپ اٹھی، 2 پتھر کھڑے کیے، 2 پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا، چھاؤں کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس کی چھاؤں میں سائے میں لٹا کر اور 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سے چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، چکر لگ رہا ہے اور مالک کائنات بغور دیکھ رہے ہیں اور فرمایا ہاجرہ یہ تیری دوڑ آج ہمیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کا آنے والا حاجی جب تک تیری چال چل کے نہ دکھلائے حاجی کہلانے کا حقدار نہیں۔ جب چڑھی صفا پہ کانوں میں کچھ آواز سی آئی تو رو کے کہنے لگی جب میرا بچہ چل بسے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے آواز سنی ہے میری امداد کر۔ لوٹ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ نرم و نازک ایڑیاں جو بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین میں رگڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آ بیٹھی اور چاروں طرف مٹی کا کنارہ بنانے لگی، زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہاں پہ بیت اللہ تعمیر کرانا ہے، اس لیے آج اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے یا اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھوایا گیا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہیں تو بتقاضۂ بشریت پہاڑ کی آڑ میں ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، الہی یہ گھر والی اور یہ بچہ تیرے حوالے ہے، مولا مجھے صبر شکر کی بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے گا۔ سجدہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہوئے، ملے جلے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، پاس رہے۔ حضرت ہاجرہ کی دوڑ اور رفتار چال اللہ کو پسند آئی، ہر حاجی کو حکم دے دیا گیا۔ ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی، 9 عمری کا زمانہ ہے، جس زمانے میں بچے کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا خام میں کہ اے میرے ابراہیم میری راہ میں کچھ قربانی کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر آواز آئی میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر حکم ملا ابراہیم میں تو اس کی قربانی مانگتا ہوں جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ بیت اللہ بننے سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانی پہ قربانی، یہ منجن پہ منجن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے لانا ہے، اور وہاں پہ میں نے تاج نبوت اڑا کر بس اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے۔ اتنی مجائی ہو، اتنا صبر و شکر آ جائے کہ کتنی بیمار پڑے، کالی کملی والا کسی مسئلے میں تو کسی طرح سے بھی نہ گھبرائے۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی عمر ہے، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے نہا دو دعا دو، کپڑے عمدہ پہنا دو، بہترین دوست کو ملا کے لاؤں گا آج اپنے بیٹے کو۔ لگا اچھا۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بچے کو باپ کے ساتھ کر دیا، چپکے سے بغل میں رسی اور چھری بھی دبا لی۔ جب تھوڑی سی دور گئے، اب شیطان تو پرانا پاپی ہے، اس نے سوچا یہ تو کام آگے بڑھے گا، اور اگر یہ کام چل پڑا تو قیامت تک کے لوگوں میں ایک بات پڑ جائے گی، بنیاد پڑے گی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلا ہتھیار عورت پہ چلاؤ۔ عورت قدرتی طور پر کچھ ذرا ناسمجھ ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، یہاں دو لگاؤ لگے گا ضرور۔ آج کل بھی جو لوگ اور عقیدہ خراب کرنے کے درپے ہوتے ہیں وہ مردوں سے بات کم کرتے ہیں، عورتوں پہ زیادہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ تجھ پہ جادو کر دیا،
किसी को कहा तुझ पे फलानी ने टोटका कर दिया। आखिरकार जब तक घर घर में लड़ाई ना हो तो खाता नहीं चलता। हमारे यहाँ मैं शहर से जरा बाहर रहता हूँ, शहरी आदमी नहीं हूँ मैं, देहाती हूँ। आप लोग शहरी हैं माशाल्लाह, समझदार लोग। कई साल की बात है, एक आदमी आया और औरतों में ये खबर फैला दी कि मैं 10 के नोट का 100 का नोट बना दूं। जिस औरत के पल्ले नहीं था पड़ोसन से उधारा मांग के लाई, जरा देना 10 का नोट मैं भी 100 का बनवा लूं। उसने 2-1 हजार रुपए 2-3 हजार रुपए इकट्ठे करके कहने लगा तमाम की तमाम आंखें बंद कर लो, अरे बनते हैं। और जब तक मैं ना बोलूं जिसने आंख बीच में खोल दी उसका नोट 10 का रहेगा, राख बन जाएगी। इन्होंने आंख बंद कर ली, बस वो इंशाल्लाह तशरीफ ले गए। सबसे पहला गांव हजरत हाजरा पे चला। कहने लगा कहाँ है वो तेरा बच्चा इस्माइल? के वालिद के साथ गया। क्यों ले गए, कहाँ गए? कि वो अपने दोस्त को मिलाने के लिए ले गए। मैंने कहा दोस्त को नहीं, क्या और ज़िबा करने गए, बगल में छुरी रस्सी थी। उसने कहा कम वक्त कभी किसी ने आज तक किसी बाप ने भी अपने बच्चे को ज़िबा किया? बुढ़ेपे की औलाद। और ये आपसे मैं सवाल करूं तो जवाब नहीं दे सकते। उसके हुस्न और जमाल का क्या क्या कैफियत होगी जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत जगमगा रही होगी। उस पेशानी की खूबसूरत होने की क्या इंतहा होगी। कितना हसीन होगा वो चेहरा जिसकी पुष्ट से सरकार मदीना तशरीफ ला है। हमने कहा ऐसा बच्चा शक्ल का बेहतरीन तबीयत का ऐसा नहीं हो सकता। कमाल तो ये है कि शैतान भी कभी कभी सच बोल देता है, पर पाकिस्तानी मुसलमान कभी भी नहीं बोलता। सच बोलने पे मजबूर हुआ और कहने लगा हाजरा इब्राहिम मजबूर है। मैं तो क्या मजबूरी आ गई जो बेटे को ज़िबा कर रहा है? कि खुदा का हुक्म है। मैं अच्छा खुदा का हुक्म है कि हाँ। वो रोने लगी। शैतान समझा बढ़ जा मेरा काम, लग गया तो रो रही है। शैतान कहने लगा हाजरा रो क्यों रही हो? कि इसलिए रो रही हूँ, अकेले क्यों गए, मुझे भी साथ ले चलते, छुरी की एक आध रगड़ मैं भी लगाती। वो तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो और मालिक कायनात का हुक्म हो, अपने हाथों से मैं ज़िबा करती। खलीलुल्लाह और पे क्यों ले गए, पर्दे में क्यों ले गए? मेरे सामने ज़िबा करते, मैं खुद ज़िबा कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 2 जहान के डाकू मेरा ईमान लूटने आया है। हफीज कहता कि यूं कहने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूँ और मेरा इस्माइल भी। हजारों इस्माइलों में सबको कुर्बान कर सकती हूँ। हजरत हाजरा ने उठाकर कंकरियां मारी शैतान को। अल्लाह पाक को ये अदा भी पसंद आई। हाजरा जब तक हर आने वाला हाजी यहाँ खड़े होकर तेरी तरह से कंकरी नहीं मारेगा, हाजी कहलाने का हकदार नहीं। आखिरकार शैतान ने सोचा चलो अब आगे चलकर दाव लगाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा बुढ़ेपे की औलाद है, यूं कुर्बानी नहीं दिया करते, और सदका कर दो और खैरात कर दो। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, समझ गए शैतान है। इन्होंने भी यहाँ पे कंकरियां मारी। हुक्म हुआ जहाँ मेरे खलीलुल्लाह ने कंकरियां मारी, हर हाजी को यहाँ पे कंकरियां मारनी पड़ेंगी। आखिरी दौड़ लगाने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। बच्चा कुछ रोना धोना शुरू कर दे। क्यों, क्या बात है? अरे तेरा अब्बा तुझे ज़िबा करेगा। क्यों ज़िबा करेगा? कभी किसी बाप ने आज तक किसी बेटी को ज़िबा किया तो नहीं। कहने लगा खुदा का हुक्म जो है, मासूम बच्चे ने भी उठा के कंकरियां मारी। और जालिम डाकू शैतान तू कहां से आया? मेरा कहां नसीबा? हुक्म खुदा का हो, हाथ नबी का हो, ज़िबा मैं हूं। इन्होंने भी कंकरियां मारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, साथ साथ बच्चा होनहार चल रहा है।
नारे इब्राहिम पे आ पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ गए, सामने अपने बेटे को बिठा लिया, छुरी रस्सी छुपाई हुई है, दिखाई नहीं। सोचने लगे नबी की औलाद है, सवाल तो करके देखूं इसकी क्या मर्जी है, इसकी क्या मंशा है, ये क्या जवाब देता है। खुदा बंदे जुल जलाल को बाप बेटे की गुफ्तगू पे, खलीलुल्लाह सबीहुल्लाह की गुफ्तगू पे प्यार आया, कुरान मजीद में नकल कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल घबराहट नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, और हालत ये बनी हुई है, फरमाया उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। सामने बिठाया अपने बेटे को और आवाज दी, या बुनैया फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा बिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं अल्लाह के नाम पे तुझे ज़िबा करता हूँ। पहाड़ी पर से दी आवाज, इस्माइल डरा। खुदाए पाक यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, और आगे बढ़ करके फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं जानता हूँ मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं प्यारा बेटा हूँ, आप मेरे वालिद बुजुर्गवार है, पितरी शफकत मौजूद है। जब आप मुझे सिवा करेंगे कई हालात बिगड़ न जाए, आपको तरस ना आ जाए, मैं एक तरकीब बताता हूँ, और वो ये मेरे हाथ पाँव रस्सी में बांध दो ताकि खुदा की राह में सिवा होते वक्त मैं हरकत ना करने पाऊँ। कुर्बानी उसकी राह में हो, हरकत मैं करूं, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये राय पसंद आई और फरमाया कि मुझे ऊंधा करके लिटा लेना, न बाप बेटे की निगाहें मिले, न शफकत जोश में आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ करके नहीं डालना पड़ा, रस्सी में खींच करके नहीं लाना पड़ा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा जब बजान अब तैयार है, हालत ये है हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा, खुद ब खुद कदमों में इस्माइल अलैहिस्सलाम आ लेटे, नीचे को मुंह कर लिया। बुद्धि की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलानी शुरू कर दी, और हालत ये है कुछाड़ा और घुटनों सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुल्कूम पर रखा, छुरी चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। अर्ज किया अब्बा जान मुझे तो पता भी नहीं चलता, कई हुक्म खुदाबंदी में कोताही न हो जाए। आप जोर से छुरी चलाए और मेरे बेटे में तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान मुझे तो बिल्कुल पता तक नहीं, छुरी तो अपना काम नहीं करती, और करे कैसे, छुरी भी खुदा की मखलूक है। आवाज आई छुरी ऊपर खलीलुल्लाह नीचे ज़बीहुल्लाह, खबरदार अगर एक बाल का रोंगटा भी काटा तो। छुरी कहना मान गए, मुसलमान नहीं कहना मानता। मुसलमान को जो हुक्म मिला कोई किसी को ना मारे, कोई किसी को कत्ल ना करे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो काम नहीं बनता जब तक दो चार को ठिकाने ना लगाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल उठे, अब्बा जान क्या बात है? बेटा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो अपनी तरफ से बड़ा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान जरा ठहरो, अल्लाह मियाँ को ये बात मंजूर नहीं कि मेरी और आपकी निगाहें न मिले और कुर्बानी यूं दी जाए। अब आप ऐसा करें, आप आंखों की पट्टी खोले, मुझे सीधा लिटाए, बाप बेटे की निगाहें भी मिले और छुरी भी चले। इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीधा करके लिटा लिया गया, आंखों से पट्टी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोल दी, अब छुरी चलाने लगे। अब्बा जान मुझे तो अब भी पता नहीं चलता। बेटा मैं तो अपनी तरफ से चला रहा हूँ, ना मालूम क्या बात है, और तेज करो, और तेज की, नहीं चलती, नहीं चलती। अब्बा जान
آپ ایسا کریں چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا بدن ڈال۔ نعرہ تکبیر! اب نیچے بھی نبی ہے، اوپر بھی نبی ہے، اور آواز آئی چھری جو تیرے نیچے ہے صرف اس کو نہ دیکھ، اس کی پشت سے تو میں نے امام الانبیاء کو لانا ہے، میں تو انہیں لا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ چھری نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں گھس گئی، تھوڑا سا راستہ۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خلیل قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دمبا آ گیا، تم اسے ذبح کرو۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ حاجرہ بھی کامیاب، ذبیح اللہ بھی کامیاب، ابراہیم خلیل اللہ بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی، بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ پورا بن چکا، تکمیل کو پہنچ گیا، اب سارا خاندان اکٹھا ہوا۔ ہمارا خاندان جب اکٹھا ہو تو غور کرتے ہیں ہی سارا سچنابتے کائے نہیں گئے پکنک مناؤن واسطے، تاکہ فجر کو اخبار آیا پہ ہوئے کہ سارا خاندان مر گیا۔ ساڈا خاندان جو اکٹھا ہوئے گا تو یہ گل مرے سن، آج یہ شہ چاڑوں جی کڑی نہ چاڑی ہوئے، اندازہ۔ اور یہ خاندان جب اکٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جولی پھیلا دی، لائی بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم کی تعمیر کی۔ جو بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ ہو ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، جو اس بیت اللہ کا دیدار کرنے، زیارت کرنے، طواف کرنے آئے، مولا کریم اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ حضرت سارا اٹھی اور جولی پھیلا کے دعا مانگتی ہے، رب کائنات، جو بڑی عمر کی عمر رسیدہ بوڑھی عورت تیرے گھر کا طواف کرنے آئے، حج کرنے آئے، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حاجرہ اٹھی اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین، نوجوان عورت جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس کی اور کوئی غرض نہ ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے، باقی خاندان نے دعا مانگی، الہی جو نوجوان کی عمر میں مرد نوجوان آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، یہاں پہ دیدار کے لیے آئے، اور وہ تمام چیزوں سے بچ کر آئے، بشرطے وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ جب سارے خاندان نے دعا مانگی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب آپ درود شریف جو صحابہ کرام کو سکھائیں، اس خاندان کا اس میں ذکر کرو، تاکہ ان کی دعاؤں کا ان کو بدلہ ملتا ہے۔ تم نہ تھے، تم عالم ارواح میں تھے، تم موجود نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے تمہارے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں نے عورتوں کے لیے، جوان عورت نے جوان عورت کے لیے، جوان مرد نے جوان مردوں کے لیے، بوڑھے ابراہیم نے بوڑھوں کے لیے، جب انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اب تمہیں بھی چاہیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یوں کہہ کر ہر نماز میں خلیل کی اولاد اور خاندان کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے اس آدمی پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے، اللہ پاک کے بنوائے ہوئے، فرمایا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا۔ حاجی حضرات جانتے ہیں، یہاں سے سفر کرتے ہیں، وہاں جدے جا کر اتر جاتے ہیں، راستے میں پریشانی، بیماری، کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ قسم دے کر آپ کسی حاجی سے پوچھیں، جیسے حرم محترم میں قدم رکھا نہیں اور سارے غم غلط ہوئے نہیں، بیت اللہ پہ نگاہ پڑی نہیں اور سارے دکھ درد دور ہوئے نہیں، فوراً تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے تکنا ایک طرف، صرف دیکھنا، صرف دیکھنا 500 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کریمی فرمائی، حرم محترم میں پہنچ گئے، وہاں پہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔
دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوب، الہی میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز آئی، حاجی جی، حاجی صاحب۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری حنی ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔